ഇത് ഹാമിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ 5 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ മൊഡ്യൂൾ കാണുന്നില്ലേ, ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ഇതാണ് മൊഡ്യൂൾ 5 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം റൂൾ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ദാറ്റ് മീൻസ് റൂൾ based on rule we are doing the classification process, right? So in this module the first portion is about association rule mining, in that you have to study two important concepts. One is a priori algorithm, another is FP growth algorithm. Okay, അത് രണ്ട് അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ്ങിൽ എപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇത് രണ്ടും, a priori FP growthും. That I'll take the later. Today I'm going to start with the next portion, that is cluster analysis. Cluster analysis, you have to study the cluster, concept of cluster, types of data in cluster, then categorization of clustering methods, then two important methods for doing the clustering, that is partitioning method, k-means and k-medots cluster. So these four are the these are the second part of actually the fifth module. In this session we will discuss about the second session. Okay, so moving to cluster analysis. So you are familiar with this supervised and unsupervised learning very well, right? So normally what is the how the supervised learning will work? What is the difference between supervised and unsupervised learning? നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറ. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത്? കുറെ ആൾക്കാർ ഇത് റിലേറ്റഡ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതായത് the main distinction between these two approaches is the use of labeled data set, right? So in unsupervised learning uses, or a supervised learning uses a labeled input and output data, while in an unsupervised learning algorithm does not have a labeled data. Instead of that, what we will do, we normally in supervised learning input data is provided to model along with output. In unsupervised only input data is provided to the model, right? അതായത് സാധാരണയായിട്ട് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ we have a model, how to learn or how to train that particular data. For that we have a model. But in unsupervised we do not have that particular model. We simply will give only the input data to the system. That is the case for unsupervised learning. So here in the case of unsupervised learning, it will help you to describe the hidden structure from a unlabeled data, and it will explore the data to find the intrinsic structures. That means what is hidden inside that, in order to find, we are using an unsupervised learning. Okay, now we will see what is the difference between classification and clustering. So here in classification, learns a method for predicting the instance of a class from a pre-labeled instance. That is actually supervised learning. Then clustering means finding a natural grouping of instance of unlabeled data. നമുക്ക് കുറേ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് സം ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. Some clusters like this. ഗ്രീനിൽ ഉള്ള ഡോട്ട്സിന് മുഴുവൻ കുറേ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഇത് ഗ്രീനിലാണ്. കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ബ്ലൂവിലാണ്. കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ യെല്ലോയിലാണ്.
ഇനി വേറെ കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ റെഡിൽ. So how you will do the clustering for this? So green data, I'll combine all this green data together and I'll form a cluster. And for this also I'll cluster together. And here also I'll do the clustering like this. So these red points are considered as the points outside the cluster, right? So here in clustering you can see similar objects are grouped together to form a group. That is actually the clustering process. And the points which are not similar, we will call it as dissimilar objects, right? So we will call these pointer outliers or errors. Those points will be always outside this. So here the points inside a cluster will be having similarity, more similar, and the cluster which are outside the cluster will be dissimilar. ഇനിയോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രാ ക്ലസ്റ്റർ സിമിലാരിറ്റി കൂടുതലും, ഇൻട്രാ എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തിൻ ദിസ് ക്ലസ്റ്റർ, ഇന്റർ ക്ലസ്റ്റർ സിമിലാരിറ്റി വിൽ ബി ഓൾവേസ് ലെസ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം? ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരില്ല. നമുക്ക് ക്ലസ്റ്ററിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു this intra and inter cluster similarity in a proper way. Okay. Now we'll see an example. In clustering, actually the process of grouping similar items together. So clusters should be very similar to each other, but it is different from the object of other clusters. So intra-cluster similarity is high and inter-cluster similarity will be always low. For example, if you are given with some set of images, like some cat images and dog images, how you will classify? All the species which belong to that cat will be grouped together. Even though these two classes are having similar behavior or similar traits and all, we'll classify based on some particular criteria. All the cats should be classified to one class and all the dogs will be classified to another class. Okay. So here all the cats are having similarity more. Intra-cluster similarity will be high and inter-cluster similarity will be low. Okay, clear on the concept? Sure. Next we will discuss about the main requirements of clustering. So ഇത് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. Clustering, explain the requirements of clustering. Okay, so main requirements are like scalability, ability to deal with different kinds of attribute, discovery of clusters with arbitrary shape, high dimensionality, ability to deal with noisy data. So these four are the main requirements of clustering. Okay, now we will see each one in detail. So you are familiar with the word scalability. Scalability നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ? എന്താ സ്കെയിലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നില്ലേ സ്കെയിലബിൾ. Many clustering algorithms works well with small data set containing fewer number of data, like several hundred of data objects, then it will work well. But for large database, for example, it may contain some millions or even billions of objects. Then clustering, if it is good for both the cases, then we can say the clustering process is scalable. Highly scalable clustering algorithms are needed in order to classify the objects which is containing millions or billions of data. Normally നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഡാറ്റാസേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം വെബ് സെർച്ച് ഒക്കെ വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ വെബ് സെർച്ച് സിനാരിയോസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ്, ശരിക്കും മില്യൺസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഒബ്ജക്ട്സ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹൈലി സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽഗോരിതം വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Next is ability to deal with second one. The first letter. Next is ability to deal with different kind of attributes. എന്തായിരിക്കും?
സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്? നോമിനൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, അതായത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന്റെ ടൈപ്പിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന നോമിനൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ബൈനറി, നോമിനൽ, ബൈനറി, then categorical, then interval scaled, then next is like ordinal. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സുമായിട്ട് ദ clustering algorithm should work fine. So many algorithms are designed only for some interval scaled data or a numeric data, and some algorithms may be designed for binary or categorical data. And if the algorithm clustering techniques have more complex such as data types like graphs, sequences, images, and if it is having the ability to handle all this, then we can say that algorithm is good. These are the requirements for a good clustering algorithm. That's about our second point. Next is discovery of clusters with arbitrary shape. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എപ്പോഴും ക്ലസ്റ്ററിങ് അൽഗോരിതം ഡിറ്റർമിൻ ദ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ കുറെ പോയിന്റ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ടൈപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് തന്നാൽ അതിന്റെ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത്ര ത്രെഷോൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറയും. സോ ഐദർ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ എ യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് or you can consider a Manhattan distance. This distance measure actually tend us to find a spherical cluster. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനൊരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഒരിക്കലും ക്ലസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാറില്ല, റൈറ്റ്? അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാ? അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഗുഡ് ക്ലസ്റ്ററിങ് അൽഗോരിതം ഷുഡ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ക്ലസ്റ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ആർബിട്രറി സൈസ്. നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഷേപ്പിൽ ഇത് ഈ ഷേപ്പിലുള്ളതിന് ചിലപ്പം പോയിന്റ്സ് മുഴുവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഓൺലി റെലവൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത്രയും സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സംടൈംസ് സം ഡാറ്റാസ് ദാറ്റ് ആർ ദാറ്റ് മച്ച് സിമിലർ, അത്ര സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത പോയിന്റ്സും വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർബിട്രറി ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ സിമിലാരിറ്റി ബിഹേവിയർ വരുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പം നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് സിമിലർ. ഓക്കെ, സോ this clustering algorithm should always have the ability to handle the data which is of formed and which forms an arbitrary shape. Next point is ability to deal with noisy data. Normally our real world data contain more errors. Outliers will be there, like missing data, unknown data, or erroneous data. All this kind of data will be there. So while doing the clustering or while using the clustering algorithm, the algorithm may be very much sensitive to this kind of noisy or inconsistent data, and this may produce some poor quality in cluster, right? So നമ്മളിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാ സെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഡാറ്റാസ് 10 or 15 ഡാറ്റാസ് I am including. Some of the datas are missing in some cases, or these, ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ റെഡിൽ വരക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അൺവാണ്ടഡ് ഡാറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ അൺവാണ്ടഡ് ഡാറ്റ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലസ്റ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ബിഹേവിയർ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം, റൈറ്റ്? So always the clustering algorithm should have the ability to deal with noisy or erroneous data. And next one is capability of clustering with high dimensionality data.
Like normally in a data set contain numerous dimensions of attributes. Like ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലി കീവേഡ് എന്ന് പറയും. ആ കീവേഡിന് തന്നെ കുറേ അധികം ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കീവേഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അൽഗോരിതംസ് മേ ഫൈൻഡ് സം ഡിഫിക്കൽറ്റി ടു കേപ്പബിൾ ദ ഹൈ ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരു സ്പെറിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്, നമ്മുടെ SVM വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് two plane, then you can use two attributes, then you can a single line to separate the data. ഇപ്പം 3D ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്ലെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാം. 4 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 5 കൂടുതലൊക്കെ വരുന്ന കേസിൽ വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ us ടു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ us ടു ഇന്റർപ്രറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത ടൈപ്പാണ് കൺസ്ട്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഏതാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ്, interpretability and usability. So these all are like some of the typical requirements. ഈ 5 മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ആറാമത്തേതാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ്. അടുത്ത ടൈപ്പാണ് കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ്. ഇൻക്രിമെന്റൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇൻക്രിമെന്റൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെന്റൽ അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ചെറിയൊരു ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യും, പിന്നെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്ലസ്റ്ററിന്റെ വലുപ്പം കൂട്ടുന്നു. അതാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ. കൺസ്ട്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ കൺസിഡർ ഓൺലി സ്പെസിഫിക് കൺസ്ട്രെയിൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ കൺസ്ട്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇന്റർപ്രറ്റബിൾ ആൻഡ് യൂസബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഓൾവേസ് ദ ഡാറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ മെയിൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ്. ഓക്കെ അല്ലോ, ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ? റിപ്ലൈ താഴെ പിള്ളേരെ. ഇതൊരു ഓക്കെ അല്ലേ? Next concept is applications of cluster analysis. In this case, you can use market research, pattern recognition, data analysis, image processing. For all these concepts we can use. And in biology, it's like to derive plant and animal taxonomies. And we can use in geography to identify the areas of similar land. And we can use that in Earth observation database and to classify the documents on the web on information discovery. And we can use for outlier detection in web search engines. So in many of the applications, we can use this clustering methods. Okay. അടുത്തതാണ് types of data in cluster analysis. Types of data ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് ബൈനറി വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബൈനറി വേരിയബിൾസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, which contain only 2 values. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ബൈനറി വാല്യൂസ് എന്നതിൽ? either 0 or 1. അതിൽ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സിമെട്രിക് ബൈനറി വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, അസിമെട്രിക് ബൈനറി വേരിയബിളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിമെട്രിക് ബൈനറി വേരിയബിളും
നമ്മളെപ്പോഴും ബൈനറി വേരിയബിൾസിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ബൈനറി വേരിയബിൾസിനാകെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളു. ഏതൊക്കെ? ഐദർ സീറോ കാണുന്നില്ലേ? ഐദർ സീറോ ഓർ വൺ, ഈ രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ടാവും. സീറോ മീൻസ് പ്രസന്റ് ഓർ ആബ്സെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മീൻസ് ഫാൾസ്, വൺ മീൻസ് പ്രസന്റ് ഓർ മീൻസ് ട്രൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാണ്. സ്മോക്കർ വേരിയബിൾസിനെ 1 എന്ന് പറയും പേഷ്യന്റ് സ്മോക്ക്. 0 മീൻസ് പേഷ്യന്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്മോക്ക്. വേൾഡ് ടുബാക്കോ ഡേ അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിട്ട് 0 or 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. Smoker variable 1 patient smoke, another is for patient do not smoke. Okay, so dissimilarity between two objects I and j using a 2x2 contingency table, assume p variables are binary. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ object I, object j 1 and 1 ആണെങ്കിൽ I am calling this as q. 1 and 0, അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കില്ലേ? ട്രൂ ഫോൾസ് ട്രൂ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 and 1, ഇത് 1 0 0 1 0 0 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് ആണിത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോണ്ടിജൻസി മെട്രിക്സിൽ എങ്ങനെ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരച്ച് കാണിച്ചതാ. കോണ്ടിജൻസി ടേബിൾ ഫോർ എ ബൈനറി വേരിയബിൾ. ഹിയർ യു ക്യാൻ സി 1 and 0. Q if it is both are true. If one is true, another is false, I am using R, variable R. Okay. Next type is, അപ്പോൾ സിമെട്രിക്കും അസിമെട്രിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? Symmetric binary എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ a binary variable is symmetric if both of its states are equally variable and carry the same weight. That is, there is no preference on which outcome should be coded as 0 or 1. For example, male and female. അതിന് ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രൂവിന് ഹയർ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലവർ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ രണ്ടിനും ഒരേപോലെ വരുവാണെങ്കിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അതിന് ഈക്വൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ്. സിമെട്രിക് ബൈനറി വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും. അസിമെട്രിക് ആണെങ്കിലോ, ലൈക്ക് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കം ഓഫ് എ ഡിസീസ്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കൊറോണ നെഗറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ പ്രിഫറൻസ്, റൈറ്റ്? So binary variable is asymmetric if its outcome of its states are not equally important. The one state is having more important, another is having less important. That is known as positive and negative outcomes. Okay? അതാണ് ബൈനറി വേരിയബിൾസും two states. One is symmetric binary variable, another is asymmetric binary variable. രണ്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നോർമലി ബൈനറി വേരിയബിൾസിന് 0 or 1. സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കേസസ് ഇതിൽ വരുള്ളൂ. അസിമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് എന്നേ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ ഏതിനാണോ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അത്. ഓക്കെ, അടുത്താണ് കാറ്റഗറിക്കൽ വേരിയബിൾ. കാറ്റഗറിക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ടേക്ക് മോർ ദാൻ 2 values. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ എടുക്കണമെങ്കിൽ മാപ്പ് കളർ, റെഡ്, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ, പിങ്ക്, ബ്ലൂ, ഇങ്ങനെ കുറെ കളേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ? അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് കളേഴ്സ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ, കാറ്റഗറി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ കാറ്റഗറിക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാപ്പ് കളർ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സന്റെ ഫേസിന്റെ സിമിലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചോ. അപ്പൊ റൗണ്ട് ഫേസ് വരാം, ഓവൽ ഫേസ് വരാം, ട്രയാങ്കിൾ ഫേസ് വരാം, സ്ക്വയർ ഫേസ് വരാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറിക്കൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് dissimilarity between two objects can be found out by the equation p minus m by p. Okay, p positive and the mapping value ആണ് m എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ ഡി ഓഫ് ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് എം ബൈ പി എന്നുണ്ടോ? അവിടെ എന്താ എം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് മാച്ചസ്, എത്ര മാച്ചസ് പ്രസന്റ് ആണ്. പി ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ്. പി മൈനസ് എം ബൈ പി. നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് തന്നിട്ട് കുറെ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് 5 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഡിസിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഐ ആൻഡ് ജെ ബൈ യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡി ഓഫ് ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് എം ബൈ പി എന്ന് കിട്ടും. പി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ 10 വേരിയബിൾസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 പിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ്. അതിൽ എത്ര എണ്ണം മാച്ച് ചെയ്യുന്നു, എത്ര ഗ്രീൻ കളർ, എത്ര റെഡ് കളർ എന്നുള്ള മാച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, കാറ്റഗറിക്കൽ വേരിയബിൾ. ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല തൽക്കാലം. ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസോ എക്സാമ്പിൾസോ ഒന്നും ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ തിയറി പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് പോവാം. അതിൽ തന്നെ ഓർഡിനൽ വേരിയബിൾസ്. ഓർഡിനൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ? ഓർഡിനൽ വാല്യൂസ് ഓർഡേർഡ് ഇൻ എ സീക്വൻസ്. ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർഡിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ഓർഡിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഓർഡിനൽ വേരിയബിൾസിന് എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാ വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് പ്രൊഫഷണൽ റാങ്ക്. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കോളേജിലാണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, പ്രൊഫസർ, റൈറ്റ്? അതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർഡിനൽ വാല്യൂ ആണ്. ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ ആണെങ്കിലോ, സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ ഓഫ് എൻ അൺനോൺ സ്കെയിൽ, ലൈക്ക് റിലേറ്റീവ് ഓർഡറിങ്, റിലേറ്റീവ് റാങ്കിങ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പോർട്സ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർഡിനൽ വേരിയബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഗോൾഡ്, സിൽവർ, ബ്രോൺസ്, റിലേറ്റീവ് റാങ്കിങ് ആണ്. അവിടെ ഗോൾഡ് ഫസ്റ്റ്, സിൽവർ സെക്കൻഡ്, ബ്രോൺസ് തേർഡ്. Okay, so ordinal variables may be obtained from the discretization of interval scaled quantities. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ എന്താ പറയുക, ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്നാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് എന്ന റാങ്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും? ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് കിട്ടിയത് സെക്കൻഡ്, അങ്ങനെയല്ലേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക? അതുപോലെ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കണ്ടിന്യൂസ് ഓർഡിനൽ വേരിയബിൾ. ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റാങ്കിങ്. ഇപ്പം സീനിയർ മാനേജർ, ജൂനിയർ മാനേജർ, സീനിയർ മാനേജർ, അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരില്ലേ കമ്പനീസിലൊക്കെ? അതുപോലെ അതാണ് ഓർഡിനൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർഡിനൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർഡിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ഓർഡിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്. പിന്നെ റേഷ്യോ സ്കെയിൽഡ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് പോസിറ്റീവ് മെഷർമെന്റ്സ് ഓൺ എ ലീനിയർ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ സ്കെയിൽഡ് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എക്സ്പോണൻസ് പറയില്ലേ, എ ഇ റേസ് ടു എ ഇ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു ടി, എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബി ടി, അങ്ങനെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സ്കെയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് റേഷ്യോ സ്കെയിൽഡ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ എ റേഷ്യോ സ്കെയിൽഡ് വേരിയബിൾസ് മേക്ക് പോസിറ്റീവ് മെഷർമെന്റ്സ് ഓൺ എ ലീനിയർ സ്കെയിൽ സച്ച് ആസ് എൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സ്കെയിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എ ഇ റേസ് ടു ബി ടി അല്ലെങ്കിൽ എ റേസ് ടു മൈനസ് ബി ടി എന്ന് വരാം. ഹിയർ എ ആൻഡ് ബി ആർ പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ടി ഈസ് എ ടിപ്പിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ടൈം, അതായത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ ബാക്ടീരിയ പോപ്പുലേഷൻ, ഡീകേ ഓഫ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്, അതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ സ്കെയിൽഡ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെ ഇൻ 10 റേസ് ടു മൈനസ് 15 സെക്കൻഡ്സിൽ ഇത്ര, അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം എപ്പോഴും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മിക്സ്ഡ് വേരിയബിൾസ് അല്ലേ, വേരിയബിൾസ് ഓഫ് മിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ്. മിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേർ ദിസ് ടൈപ്സ് മേ ബി ഐദർ ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ ആവാം, സിമെട്രിക് ബൈനറി ആവാം, അസിമെട്രിക് ബൈനറി ആവാം, കാറ്റഗറിക്കൽ, ഓർഡിനൽ, റേഷ്യോ സ്കെയിൽ, ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ഓഫ് ദിസ്, മിക്സ്ഡ് സ്കെയിലും ഇന്റർവൽ സ്കെയിലും വരാം, സിമെട്രിക്കും കാറ്റഗറിക്കലും വരാം. അങ്ങനെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഡാറ്റാസിനാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് ഇപ്പം മിക്സ്ഡ് ടൈപ്പിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ കാറ്റഗറിക്കലും ടെസ്റ്റ് 2ന്റെ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡിനലും ആണ്. ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കളർ റെഡ് ആണ്, ബ്ലൂ ആണ്, ബ്ലാക്ക് ആണ്.
ടെസ്റ്റ് 2 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ തൊട്ടിട്ട് ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വരെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അതിന്റെ ഓർഡിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, മിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അനാലിസിസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻ ക്ലസ്റ്റർ അനാലിസിസ്. ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്ര മതി. ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ക്ലസ്റ്റർ, the main concept of cluster, types of data in cluster analysis. Okay.